ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಾಲಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ದಿಲ್ಲಿಯವರು ದಿಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಂತ ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂತ ಸಮಯ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಡಿಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. 2-3 ರೀಸನ್ಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಇಲ್ಲ, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಡೆಲ್ಲಿನ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲೇ ಸುರಕ್ಷಿತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಜನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಈ ಕಾರಣ ಆದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಜರ್ ಕಾರಣ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದು. ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬಾ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಸೀಡಿಂಗ್ ಏನೇ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೇಳಿ. 2 करोड़ का टैक्स मनी फूक गया ये बेमतलब की क्लाउड सीडिंग करवा के। अब हमारी लाखों की सेविंग्स मेडिकल बिल्स में जाएगी। पोल्यूशन के चलते डॉक्टर्स अब खुद दिल्ली से भागने को कह रहे हैं, बिकॉज़ इट्स नॉट जस्ट टेम्पररी सांस की दिक्कत या सर्दी खांसी। हमारे फेफड़े कार्बन डिपॉजिट से परमानेंटली काले हो रहे हैं, परमानेंटली। That's streaking of the lungs. That means the carbon deposits into the lungs and it doesn't come out. It becomes permanent. ये कालापन अंदर ऑक्सीजन की मूवमेंट रोक रहा है और इसमें मौजूद PM 2.5 हमारी ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचकर स्ट्रोक, लंग कैंसर, COPD, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अनीमिया, मल्टी सिस्टम ऑर्गन मेलफंक्शन, ये सारी मुसीबतों का रीजन बन रहा है। छोटे बच्चों की डेवलपिंग लंग्स आर एट अ मच हायर रिस्क फॉर लंग डैमेज एंड एस्थमा ड्यू टू एयर पोल्यूशन। टू मेक थिंग्स वर्स, जहां 400 प्लस के AQI में कुछ कंट्रीज लॉकडाउन करवा दें, यहाँ उसी AQI में मैराथन ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ऑफिसेज वर्क फ्रॉम होम तक नहीं दे रही। उसके ऊपर हमारी सरकार खुले में AQI का डेटा मैनिपुलेट कर रही है। AQI मेजरिंग सेंटर्स के बाहर पानी का स्प्रे छिड़का। अबे क्या होगा उससे? तो क्लियरली इनको अपने आंकड़ों की ज्यादा पड़ी है और हमारे फेफड़े की नहीं। वेहिकुलर एमिशंस इनसे टैकल हो नहीं रहे, जबकि 30% तक का PM 2.5 इज कमिंग फ्रॉम व्हीकल्स। इलीगल और अनकवर्ड कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट रोक नहीं रही, फार्मर्स को स्टबल बर्निंग का अल्टरनेटिव दे नहीं रही और खुद को इनोवेटिव दिखाने के लिए क्लाउड सीडिंग जैसे अनसस्टेनेबल सॉल्यूशंस अनसक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर रही है। और हम भी कम थोड़ी हैं, जब पता है कि हवा इतनी खराब है। पटाखे जला के उसे और खराब करने की जरूरत थी क्या? और सिर्फ दिवाली पे नहीं, पटाखे अब भी फट रहे हैं, कूड़ा लोग अब भी जला रहे हैं, कार पूलिंग अब भी चंद लोगों से ही हो पा रही है। चाहे ये सारे पोल्यूशन के प्राइमरी कॉजेज ना हो, बट उसके मल्टीप्लायर्स तो हैं। एटलीस्ट मल्टीप्लायर्स को तो कंट्रोल करो। एज पर दिस डेटा, अगर हमारे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के 2026 के टारगेट्स मीट होते और पोल्यूशन लेवल्स गिरते, तो इन सारी बीमारियों की प्रेवलेंस अप टू 10% तक कम हो सकती थी। बट वो कैसे होगी? अगर रूलिंग पार्टी काम से ज्यादा कांड करेगी और हम खुद आग में घी डालेंगे। अगर तुम अब भी दिल्ली में हो तो अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग्स में घर से बाहर मत निकलो। निकलना है तो N95 मास्क लगा के जाओ, दरवाजे खिड़की बंद करके एयर प्यूरिफायर यूज करो। गवर्नमेंट की हरकतों के बारे में सोशल मीडिया पे चिल्लाओ, उनसे क्लीन एयर की डिमांड करो और अगर अफोर्ड कर सकते हो तो दिल्ली से भाग दो। ಇದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈ ವೆದರ್ ನಲ್ಲಿ 6ರಿಂದ 8 ವಾರಗಳ ಕಾಲ, ಹತ್ತತ್ರ 2 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಡೆಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವೆದರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆ ಗಾಳಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಲಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳೋಗೆ ಇಲ್ಲ. ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. पहले शादियों में फूल लगते थे, अब एयर प्यूरिफायर्स लग रहे हैं मंडप पे। और भाई दुल्हा दुल्हन के मास्क देखो, मैचिंग N95 एडिशन, लव एंड लो ऑक्सीजन ब्रो। दिल्ली वेडिंग वाइब्स बट ब्यूटीफुल नहीं है। ये क्या हो रहा है भाई दिल्ली में? ನೋಡಿದ್ರ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ವಾತಾವರಣ ಅಂದ್ರೆ, ಈವನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಮದ್ವೆ ಬಂದಿರೋರು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮದ್ವೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ರೈತರು ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಪ್ಲಸ್ ನಾವು ಫಾಯಿಲ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬಾನೇ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಡಸ್ಟ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ನ ಆಚೆ ಇಟ್ರೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಡಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. सियाल में इतना पोल्यूशन हो चुका है कि घर में ये प्यूरिफायर है और इसको 4 दिन पहले साफ किया था और 4 दिन में ही स्थिति घर की ये है। सोचिए कि बाहर की स्थिति क्या है और जो फिल्टर अंदर हम चेक नहीं कर पा रहे हैं उसकी स्थिति क्या हो गई होगी। ಇದನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ನೋಡಿ, 4 ದಿನದ ಮುಂಚೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಗಲೀಜಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ
ನಾವು ಕುಡಿತಾ ಇರುವಂತ ಗಾಳಿ ಆಚೆ ಹೋದಾಗ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತದೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಸೇಫ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ಡೆಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ದೆಹಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಸೌತ್ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈವನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಾ ಇರೋರಾಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ವೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋರು, ಲಂಗ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರೋರು ಅಂತವರೆಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಒಂದು 2 months 3 months ದೆಹಲಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ದೆಹಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ದೆಹಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅನ್ಸೇಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವಾತಾವರಣ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾಳಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ದೆಹಲಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಸೌತ್ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸೌತ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಟ್ಟ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ನೋಡ್ಬೋದು, ಹಿಮ ಕವಿತಾ ಇದೆ. ಹಿಮ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ನಾವು ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಇವತ್ತು ದೆಹಲಿ ಬಿಟ್ಟೋಗಿ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕಾಲನೂ ಬರಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಆಪ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆ. ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಬಳಸಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಉರಿಸೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನ ಗಿಡ ಮರ ಬೆಳೆಸಿ ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಾತಾವರಣನ ನಾವು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೆಹಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಬರೋದಂತೂ ಫಿಕ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್.